चैप्टर नंबर 5 रेखा अने खूणा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येक विधान साचुं बने ए रीते खाली जग्या पूरो। पहलू है एक ज उद्भव बिंदु धरावता बे भिन्न किरणों खाली जग्या बनावे छे। तो शू बनावे छे? खूणो बनावे छे। शू बनावे छे? खूणो। ओके। बीजू है 90 अंश थी नाना मापना खूणा ने खाली जग्या कहेवाय छे। 90 अंश थी नानु होय तो लघु कोण, एनाथी वधारे होय तो गुरु कोण। बराबर। तो આપણે અહીંયા લખીએ 90 થી ઓછા છે તો એટલે લઘુ કોણ કહેવામાં આવે છે। કયો કોણ? લઘુ કોણ। ત્રીજો છે 90 થી મોટા અને 180 થી નાના માપનો ખૂણાને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુ કોણ કહેવામાં આવે છે। ગુરુ કોણ। ચોથું છે બે ખૂણાઓ कोटिकोण होय तो तेमना मापनो सरवाळो केटला थाय छे? कोटिकोण होय तो 90 अने पूरक कोण होय तो 180 अंश। ओके। पांचमું छे बे खूणाओ पूरक कोणो होय तो तेमना मापनो सरवाळो। तो पूरक कोण कीधुं छे तो केटला थाय? 180 अंश थाय छे। ओके। पछी अहींया जोईए 70 अंशना मापना खूणाना कोटिकोणनुं माप खाली जग्या। तो आ कोटिकोण कीधुं छे એટલે 90 मांथी, केम के बंनेनो कोटिकोणना सरवाळो केटलो थाय छे? 190 थाय छे ने। तो 90 मांथी आ बात करी नाखो तो 90 मांथी 70 बात करीए तो 20 आवे छे। तो 20 अंश अहींया आवी जाय छे। पछी सातमुं छे 120 ना मापना खूणाना पूरक कोणनुं माप खाली जग्या होय छे। तो पूरक कोणनुं माप केटलुं होय छे अहींया? तो ये है पूरक कोण कीधुं छे तो 180 मांथी बात करवानुं रहेशे। तो 180 मांथी बात करिए 120 ने तो केटला आवे छे? 60 मळे छे। केटला मळे छे? 60 अंश मळे छे। ओके। थई गयुं। हवे 8मुं छे आपणी पासे 50 अंशना माप खूणाना अभिकोणनुं माप खाली जग्या होय छे। अभिकोण जे होय छे बंने खूण सरखा होय छे। अभिकोणना जे जोड़ होय छे ने सरखा होय छे। એટલે એકનું 50 होय तो बीजाનું पर શું હોય છે? 50 હોય છે। 9મું છે રેખિક જોડ રચાતા બે ખૂણાઓ। તો રેખિક જોડ રચાતા બે ખૂણાઓ ખાલી જગ્યા હોય છે। તો કેવા હોય છે? પૂરક કોણ હોય છે। પૂરક કોણ હોય છે। 10મું છે બે રેખાઓ પરસ્પર છેદતા अभिकोणनी खाली जग्या जोड़ बने छे। तो केटला जोड़ बने छे? 2 जोड़ बने छे। केटला? 2। 11मुं छे जे रेखा 2 के तेथी वधु रेखाओने भिन्न बिंदुओमां छेदे तो आ रेखाओने खाली जग्या कहेवामां आवे छे। बराबर। शुं कहेवामां आवे छे? छेदिका कहेवामां आवे छे। ओके। पछी छे जो समतलीय 2 रेखाओ परस्पर न छेदे तो तेने रेखाओ खाली जग्या रेखाओ छे। तो समांतर रेखाओ होय छे। शुं होय छे? समांतर रेखाओ। पछी अहींया आपेलुं छे 20 ना मापना खूणाना कोटिकोणना पूरक कोण। तो अहींया 20 कीधुं छे तो एमां पहेला कोटिकोण कीधुं छे એટલે 90 मांथी आपणे 20 बात करीए तो 70 आवशे। पछी आने 180 पछी पूरक कोण कीधुं छे ने पछी 180 मांथी आपणे 70 बात करीए तो केटला मळे छे? आपणे अहींया 110 मळे छे। केटला मळे छे? 110 अंश आवे छे। 120 ना मापना खूणाना पूरक कोण। तो पूरक कोण कीधुं छे तो એટલે 180 मांथी 120 बात करीए तो केटला थाय छे? 120 80 मांथी 120 बात करीए तो आपणे 60 मळे छे। पछी बोले छे कोटिकोण। तो એટલે 90 मांथी आ 60 बात करी नाखो तो એટલે આપણે મળે છે અહીંયા 30 અંશ। ઓકે। આ થઈ ગયું। ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ। અહીંયા આપેલું છે કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી નીચેના વિધાનોમાં ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલું છે ખાલી જગ્યા ને એક જ ઉદ્ભવ બિંદુ હોય છે। તો અહીંયા શું આપ્યું છે? કિરણ આપશે। શું આપશે? અહીંયા કિરણ। बीजू है किरण PQ ने खाली जगह वडे दर्शाववामां आवे छे। तो PQ ने केवी रीते दर्शावी शकाय छे? तो किरण कीधुं छे एटला माटे एक ज बाजू तीरनुं निशान होवुं जोईए એટલે आ छे PQ। आवी रीते। तीजું छे किरण OF अने किरण OX वडे रचाता बंने जे बने छे। बराबर। खूणा बने छे दर्शाववानुं छे अहींया। तो अहींया ध्यान राखो खूणो लखी काढो। पहेला अहींया कोण बंने 2 वखत आपेला छे O तो एने वच्चे लखी काढो।
પછી પહેલાં અહીંયા એફ થઈ જાય, પછી અહીંયા એક્સ થાય કે આવી રીતે થઈ જાય. કયો છે? આ છે. ચોથું છે ખૂણા MNO 35 છે અને ખૂણા PQR બરાબર 55 છે. તો MNO અને PQR બરાબર ખાલી જગ્યા છે. તો અહીંયા બંનેનો ટોટલ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 90 થાય છે. 90 હોય તો શું થાય છે? કોટિકોણ થાય છે. તો અહીંયા આવશે કોટિકોણ. અહીંયા ખૂણા પાંચમું છે ખૂણા X બરાબર 125 અને ખૂણા Y બરાબર 55 અંશ છે. તો X અને Y ખાલી જગ્યા છે. તો કયા ખૂણા હોય છે? બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થાય છે? 180 થાય છે. 180 હોય તો પૂરક કોણ હોય છે? તો પૂરક કોણ. ઓકે, અહીંયા પૂરક કોણ આવી જશે. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમને ગણિતની સ્વાધ્યાય પોથી, હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી અને પછી બુકનું પણ સોલ્યુશન તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી શકે છે. ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ત્યાં ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. પછી અહીંયા આપેલું છે છઠ્ઠું, ખાલી જગ્યા ના માપ સરખા હોય છે. અભિકોણના, કોટિકોણના, પૂરક કોણના. તો અભિકોણના હોય છે. તો અભિકોણ. બરાબર. સાતમું છે 89 અંશના માપનો ખૂણો ખાલી જગ્યા હોય. બરાબર. તો અહીંયા શું છે? આ જે છે કાટકોણ હોઈ શકે છે? ના. ગુરુકોણ હોઈ શકે? ના. લઘુકોણ હોઈ શકે છે. તો અહીંયા આવશે લઘુકોણ. આઠમું છે ઘડિયાળમાં 3 વાગે 2 કાંટા વચ્ચે ખાલી જગ્યા અંતર. 3 વાગે ત્યારે કાંટો અહીંયા જો અહીં આ 12 ઉપર, અહીંયા 3 ઉપર. તો કેવા ખૂણા બને છે? કોટિકોણ બને છે, કાટખૂણો બને છે. બરાબર. કાટખૂણો બને છે તો કાટકોણ આવે છે. 2 વાગ્યા હોય તો એટલે આ 12 ઉપર છે, અહીંયા 1 અને અહીંયા 2 હોય તો આવી રીતે થાય. તો આ 90થી ઓછા છે આ ખૂણો, આથી આવી રીતે તો છે એટલે કે અહીંયા લઘુકોણ થાય છે. તો લઘુકોણ. લઘુકોણ. પછી છે 10મું, ઘડિયાળમાં 5 વાગ્યે 2 કાંટા વચ્ચે ખાલી જગ્યા. તો એ ગુરુકોણ થઈ જાય, કેમ કે 3 હોય તો શું થાય છે? કાટકોણો થાય છે. કાટકોણો. બરાબર. કાટકોણ થાય છે. તો પછી ઓછા હોય તો લઘુકોણ અને વધારે હોય કાટખૂણાથી તો ગુરુકોણ થઈ જાય. અહીંયા શું આવશે? ગુરુકોણ. ગુરુકોણ. 11મું છે આસન ખૂણો. આસન કોણોમાં ખાલી જગ્યામાં બંને ખૂણાના ખાલી જગ્યા ભુજ સામાન્ય હોય છે. 1, 2 કે 3. અહીંયા કેટલા હોય છે? 1 જ હોય છે. 12મું છે 2 રેખાઓને એક છેદિકા છેદવાથી અનુકોણ સરખા માપના બને છે. તો આ 2 રેખાઓ પરસ્પર ખાલી જગ્યા હોય છે. તો શું હોય છે? સમાંતર હોય છે. શું હોય છે? સમાંતર. હવે આપણે આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3 આપેલું છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્ન જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા કૌંસમાં લખો. પહેલું છે ખાલી જગ્યા માપના ખૂણાની જોડ કોટિકોણ હોય છે. તો આમાંથી સરવાળો કરીને જોઈ લો. કોટિકોણ કીધું છે એટલે 90 માપનું હોવું જોઈએ. આ છે 90 માપનું એટલે ઓપ્શન ડી આવી જશે. અહીંયા શું આવશે? 20 અંશ અને 70 અંશ. બીજો છે અહીંયા ખાલી જગ્યા માપના ખૂણાની જોડ પૂરક જોડની પૂરક કોણની જોડ છે. પૂરક કોણની હોય એટલે 180 માપ હોવું જોઈએ. આ 180 થાય છે ને આ થાય છે 180 ના આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 180 થાય છે. ઓપ્શન સી આપશે. અહીંયા 135 અને 45 અંશ થાય છે. ઓકે. ત્રીજો છે કે 2 ભિન્ન રેખાઓ એક સરખા 2 ભિન્ન બિંદુમાં છેદવાથી કુલ કેટલા ખૂણા બને છે? કેટલા કુલ ખાલી જગ્યા ખૂણા બને છે? તો 8 ખૂણા બને છે. ઓપ્શન ડી આવશે. અહીંયા આવી જશે 8. ઓકે. પછી છે અહીંયા ચોથું છે કે 2 ભિન્ન રેખાઓ એક છેદિકા છેદવાથી અંતઃ યુગ્મ કોણની ખાલી જગ્યા જોડ બને છે. તો યુગ્મ કોણની કેટલી જોડ બને છે? તો 2 બને છે. અહીંયા 2. કયો ઓપ્શન સાચું છે? એ. તો અહીંયા આપશે એ. ઓકે. પછી અહીંયા છે 5મું 2 ભિન્ન રેખાઓને એક છેદિકા છેદવાથી અનુકોણની ખાલી જગ્યા જોડ બને છે. તો
તો અનુકોણની કેટલી જોડ બને છે? તો અહીંયા આવશે 4 બને છે. કેટલી જોડ બને છે? 4. ઓપ્શન બી આવી જશે. અહીંયા લખવાનું છે 4. ઓકે. 5 છે બે ભિન્ન રેખાઓને એક છેદિકા છેદવાથી છેદિકાની એક જ બાજુના અંતઃકોણની જોડ બને છે. અંતઃકોણની કેટલી જોડ બને છે? 2 બને છે. ઓપ્શન બી અહીંયા આવશે 2. ઓકે. હવે નીચે અહીંયા આપેલા ખરા ખોટા, બરાબર. નીચેના વિધાન ખરા છે કે ખોટા તે લખો. પહેલું આપેલું છે એક જ સમતલમાં આવેલી 2 રેખાઓ છેદે નહીં તો તે સમાંતર રેખાઓ હોય છે. આ વિધાન કેવું છે? ખરું વિધાન છે. કેવું છે? ખરું. બીજું છે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર બધે જ સરખું હોય છે. આ વિધાન પણ શું છે? ખરું વિધાન છે. પછી અહીંયા આપેલું છે ત્રીજું, કોઈ એક રેખાથી 4 સેમી લંબ અંતર ફક્ત એક જ સમાંતર રેખા હોઈ શકે છે. આ ખોટું છે. ગમે તેટલી હોઈ શકે છે. ઓકે. ચોથું છે રેખાના બહારના બિંદુ પીમાંથી પસાર થતી રેખાને સમાંતર એક જ રેખા હોય છે. આ વિધાન કેવું છે? ખરું વિધાન છે. પાંચમું છે 150ના માપના ખૂણાને લઘુકોણ કહેવાય ને ખોટું છે. કેમ કે લઘુકોણ હોય તો 90 અંશથી ઓછા હોવું જોઈએ. અહીંયા કેટલા આપેલું છે? 150. એટલા માટે આ શું છે? ખોટું વિધાન છે. ખોટું. છઠ્ઠું છે 10 અંશના માપના ખૂણાને કોટિકોણનું માપ કેટલા હોય છે? 80 હોય છે. તો બંનેનું સરવાળો કરો તો 90 થાય છે. હા, તો આ શું છે? ખરું છે. આ વિધાન કેવું છે? ખરું વિધાન છે. સાતમું છે અહીંયા સાતમામાં શું આપ્યું છે કે બે ગુરુકોણ પરસ્પર કોટિકોણ હોઈ શકે છે. તો આ ખોટું વિધાન છે. ખોટું છે. આઠમું છે બે લઘુકોણ પરસ્પર કોટિકોણ હોઈ શકે છે. તો એ વિધાન શું છે? ખરું વિધાન છે. નવમું છે બે ગુરુકોણ પરસ્પર પૂરક કોણ હોઈ શકે છે. આ વિધાન ખોટું છે. પછી 10મું છે બે લઘુકોણ પરસ્પર પૂરક કોણ હોઈ શકે છે. આ વિધાન પણ ખોટું છે. ઓકે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.